എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങി. പക്ഷെ ഓക്കെ ട്രോളിക്കോളും, പക്ഷെ കൊല്ലരുത്, അത്രയുള്ളൂ. കമ്മീഷണർ എന്ന സിനിമയല്ല, ഭരത് ചന്ദ്രൻ IPS എന്ന സിനിമയിലെ ഭരത് ചന്ദ്രൻ. For very personal, emotional reasons, that's my favorite movie. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് maybe one day. Everybody who showed up here, ഈ JSKയുടെ നമ്മുടെ ഇവന്റ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റിന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാത്രമാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദിസ് എ ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ്. So, have you ever had such an event before, like being on stage, or is this like the first time entering the real audience? On stage once or twice. Once or twice, okay. It's quite overwhelming. It is quite overwhelming, but again, everything's an experience, right? Very true, very true. So how was this experience of coming to Suresh the movie, like, you know, to Raj's movie, and then being a part of it, and now all set for it to come onto the screen? How are you anticipating it? Dad's movie and the I have to say this is Pradeep Narayan's movie. This is yes. It's hard work. We took it with one and the behind the scenes, it's pretty evident for all of us. Known it for a while. So kudos to him, kudos to entire production team for making this event happen. Rinjavai, they deserve the best, and I hope JSK was that for you. Yes, and let me ask you one thing. Okay, so which is your favorite character of? Let's leave the dark thing aside. The favorite character played by Suresh. Bharat Chandran IPS. Okay. കമ്മീഷണർ എന്ന സിനിമയല്ല, ഭരത് ചന്ദ്രൻ IPS എന്ന സിനിമയിലെ ഭരത് ചന്ദ്രൻ. For very personal, emotional reasons, that's my favorite movie. Can we know the very specific reason, being super specific? Our cinemaile character, there's an exact reason why I said it's personal. So I keep that to myself and my family. Okay, you wanted to stay personal. Okay, so and are we going to see you in something like that in future, like, you know, such kind of roles? Are now something good you're looking forward to, or something different? സിനിമ പ്രേക്ഷകരാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കുന്നത്. സോ അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മേ ബി വൺ ഡേ. കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു Yes, and so you're going to be here. ഇനി സിനിമകളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് that is also your dream, isn't it? You're up for it. It was never really my dream to become an actor, but something that came along because of the very Suresh Baby character. So is it like a compelled to be? Are you like compelled to be? Mandatory വന്നതാണോ? Mandatory വന്നതല്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന അവസരം ബഹുമാനിക്കണം. So considering my father is a superstar in this industry, the opportunity came to me easy, but it's up to me to prove my part, like I said. I worked on it, I have to get better, and hopefully one day they will receive me the levels to which they receive me. I think Madhu, there is one thing that we should say, കാരണം Madhu പലസ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് ചേട്ടനാണ് കുറേ കൂടെ അച്ഛനത്തോടെ റിസംബ്ലിങ് ആൻഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ let me tell one thing, when it comes to the way you talk, that's pretty much like him. Our wordplay, our confidence, the way he puts it forward. So yes, you got that vision. Yes, so thanks a lot, and you're going to be down to stay back. So now I would like to invite someone again, really special for me as well, because like, you know, Rajat, you told we're from Thrissur. I know I'm also from Thrissur. You told I'm also from Thrissur. We are all set to invite that one person in English. 10 വർഷത്തെ കഥകളാണ്, right? And it's been like those many years that we have met. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്, and the same year. So the thing is, I really have these memories. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ തേനീച്ച് കൂടുകൊണ്ട് ഹെയർ നോക്കി കമന്റിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല.
right behind the same bus during the comments. But then, ladies and gentlemen, ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മേരി എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ തുടങ്ങി 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹീറോയിനായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുപമ പരമേശ്വരൻ. Let's have the mic and എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇതിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പണ്ട് മലയാളം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മലയാളത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് JSK. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഇനി മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു JSK. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ. അതിനുശേഷം എന്നെ ഇത്രയധികം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഹെവിയായ ഒരു ക്യാരക്ടർ തരാൻ കാണിച്ച ധൈര്യമാണ് ഞാൻ അതിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്നെ മലയാളത്തിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങി. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇരുന്നാലും ശരി, ജാനകി JSK എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിൽ ജാനകി ആവാനായിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ചത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് പ്രവിച്ചോട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ദിസ് മൂവി ഹാസ് ആ ഹാർട്ട് ജാനകി എന്ന ജാനകി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ റിയാലി ഹാപ്പി ഇങ്ങനൊരു ദിവസം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് യു ഡിസേർവ് ദ ബെസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്ലി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് വിത്ത് സുരേഷ് സർ, ചിന്താമണി കൊലിക്കേസ്, നമ്മുടെ തെങ്കാശി പട്ടണം, അതുപോലെ സമ്മറിയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അടിപൊളി സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് വലിയൊരു ഫാനായിട്ടുള്ള എന്നെ പിടിച്ച് ഈ സിനിമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടതിന് വലിയ താങ്ക്സ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചോ ഈ സിനിമയിലെ കഥയെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ്ങും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്ന കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സിനിമയിൽ. ആൻഡ് അതും സ്കെഡ്യൂളിൽ ഭാരതായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചില സീനുകളും ഈ ഒരു സിനിമയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, അതെല്ലാവരുടെ കോമാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഐ റിയലി റിമെമ്പർ എവറി സിംഗിൾ ഡേ വി ഹാഡ് ദെയർ. രാജേഷ് ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രാജേഷ് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലേഡീസ് എല്ലാവരും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത പടമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി സ്പെഷ്യൽ. ആൻഡ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാലും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വി വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ അഗൈൻ സംഡേ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ്. ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക് യു ദി എൻ്റർ ഓഡിയൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ട്രോളിക്കോളും പക്ഷെ കൊല്ലരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പറയാനുള്ളത്. I should say this, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രോളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളവരെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയിൽ ഹിസ് ആർട്ട്, ഹിസ് ക്രിയേഷൻ അൺഡൗട്ട്ലി. പക്ഷേ when we talk about the name JSK എന്ന് പറയുമ്പോൾ Janaki, it's your story and you are more like a face to it now. So how do you find this journey? Also back to Malayalam സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. So how do you find that growth? പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക്സ് എന്ന് പറയില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥലമുള്ള ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ, വെരി സ്ട്രോങ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ. പക്ഷേ ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക്, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്, ആ ധൈര്യം കാണിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ്. ആ ധൈര്യം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. എവിടെയോ ആ കഴിവുണ്ടെന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതെനിക്ക് തന്നത്. അത് തന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു
എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ നൗ ബീയിങ് ദിസ് ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. ഐ ഫീൽ താങ്ക്ഫുൾ ടു എവ്രി വൺ. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും എന്നെ ഹേറ്റ് ചെയ്തവരും ഒക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടു ബി വാട്ട് ഐ ആം ടുഡേ. സോ താങ്ക് യു ടു എവ്രി വൺ. How do you feel to be a Indian super Naika now? അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല. No, I don't think like we have a lot of names to tell like especially ഒരു മലയാളിയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു Indian super Naika എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are actually very proud about that. We're very proud to say that. Okay, so anyway, I think we should say thanks a lot for coming back.